Nuh aleyhissalamdın okuyası. Kezzebet kavmu Nuhin el mursalin. Jana Nuhtun eli dagın ne kıldı? Peygamberlardı jalganga çıkardı. Kezzebet kavmu Nuhin el mursalin. Kezzebet bul tasniye sigası ballar. Kavm bul bayağı kavm bul şunday söz bul muannas muzakkar bolu öğret. Çünkü lafzı muzakkar manası muannas. Bir mana cema'a manasında. Onun için kezzebet cemaatu Nuh mursalin. Çünkü bul fail kavm fail boldu. Demek ne kıldı? Nuh aleyhissalamdın kavmu dagın peygamberler jalganga çıkardı dedi. Nuh aleyhissalam bul Abu Sani Abul Başar As-Sani de aytılınat. İkinci atağız bizden. Birinci Adam aleyhissalam, ondan keyingi peygamberlerin biri başında durgan Nuh aleyhissalam. Belki şeriat alıp gelgen peygamberlerin birincisi usul Nuh aleyhissalam. Adam aleyhissalam doğrunda şeriat bolgan emes negezi. Şeriat degen mında hükümler az bolgan. Köpünçe tawhid bolgan. Kalgan büt bul dünyada kantip yaşaş gerek, oşol hükümler bolgan. Al emi şeriattın hükümleri bir tafsil kaçan başlangan? Nuh aleyhissalamdan başlangan. Oşol üçün şeriatın başlanışı Nuh aleyhissalamda aytılınat. Nuh aleyhissalamdın dagın nesi kavmi anı jalganga çıkardı. Mursalin jam sigası negezi balдар bul jerde biriyle peygamber bolgan Nuh aleyhissalam. Bak mursalin dep aytkан ulamalar köptөгөн manasını aytат. Bir manası Nuh aleyhissalam жалгыз bolgan, biroq köp yaşagan. Köp yaşagan. Köptөгөн peygamber kelip kelse bolat ele 1000 yıl yaşap atat buyag ele davat kılgan. Oşonun arasında 100 yıldan bolsa 10 adam kelip kelse mümkün. Çünkü oşol eski alıp Allah Taala köptөгön peygamberlerdi ne kıldı? Jalganga çıkardı деген mana aytышат. Kebirler aytat, bir peygamberdi inkar kılуу bardyk peygamberdi inkar kılуу menen barabar. Oşonun üçün birөөsüge iman keltirip, kalan iman keltirbeseň sen Müslüman emessin. Turabı? Bir peygamber iman keltirgenden keyin biz peygamberimizga İsa aleyhissalam, Musa aleyhissalam, Davud aleyhissalam, İbrahim aleyhissalam büt bir iman keltireriz. Kullun min indi Rabbina. Turabı? Oşonduktan peygamberlerden bar iman keltiriş gerek. Birөөsünü inkar kılsa, bardyk peygamberler inkar kılgan menen barabar. Oşon üçün Allah Taala aytты, Nuh aleyhissalamdın kavmi dagın ne kıldı? Özüne kelgen peygamberlerden barını inkar kıldı. Başı igen jok. İz qala lahum ahuhum Nuhun ala tattakun. Yani estegen aytты alardan bir tuğanı Nuh aleyhissalam ala tattakun. Allah'dan korkboysunlar biledi. Ahuhum Nuh, ahuhum yani nasaban. Çünkü neyse dinen. Din demez. İnnemel mu'minuna ihva dinde. Bu cəhət nasaban, özlerden çıkan peygamberler her daim özünün kavmuna kelgen ballar. Ve ma arsalna min rasulin illa bilisani kavmihi. Özünün kelgende oşol kavm tanıgan, bilgen. Sırttan kese sen çocuğunsun, bilbeysin, sen feriştesin, sen negen bilbeyiz dep etiraz kılaveret. Oşon üçün Allah Subhanahu wa Taala peygamberlerdi öz ellerinin arasından tandap algan. Anın jaş kesinde bilet, жақсысын да билет, жаманын да билет, кант чоңойгонун билет, бүт баарын билет. Ошон үчүн Алла Таала не кылган? Өзүнүн коомунан чыгарган. Бул жерде дагы айтты, силердин өзүңөрдөн чыккан Нух алейхиссалам айтты: "Ала таттакун", Алладан коркула, "Инни лакум расулун амин". Албетте мен силердин ачык неңермин, мен силерге аманатгөй, аманатчыл, чынчыл пайгамбармын. Фаттакуллаха ва атиун. Фаттакуллаха ва атиун. Алладан коркула, мага итаат кылгыла dedi. Özü ibaret ballar fattakullaha ve atiullah boluş gerek. Bunday karagandaş. Allah'dan korkula, Allah'a itaat kıla deriş gerek. Bu Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin büt barını karasangan fattakullaha ve atiun, fattakullaha ve atiun. Kiyingilerde şunu aytat. Allah'dan korkula, maga itaat kıla. Allah'dan korkula, maga boyunsun kıla. Büt barı tartıyor şunday. Bunun mufassirinden bir tafsirle etballar. Allah Taala fattakullaha ve atiun dep aytkanın sebebi Allah'dan korku bul başatı amaldın. Amaldın başatı Allah'dan korku başladı. Birinci. İkincisi Allah Taala'dan Allah'a itaat kılуу degeni peygambersiz bolboyt mümkün emes. Allah'ın hiç kim köre albayt. Görüş mümkün emes. Adam kantip aga itaat kılasın. Kantip aga başı yesin bilbeysin. Peygamber sağa oşugan insan. Sağa oşugan insan uktayt, durayt, turat, jeyit, içet, nikesi var, bala çakası var, büt barı var. Oşo menen çoğu şu işlerin barını kılıp atat. Demek bir insanın kılıp atat, men de kılsam bolat dep, anı erişse bolat. Al aldığında turgan mujassam, nur mujassam. Anı erişsen bolat.
Ошо себептүү Аллах субханаху таала Кур'ан-ы Керимде бардык жерде фаттакуллаха ва атиун. Алладан коркула жана пайгамбарларга эргешкиле. Пайгамбарга эргешкиле деген. Негизи пайгамбарга итаат кылуу, Аллага итаат кылуу. Кур'анда да Аллах айтат. Пайгамбарга итаат кылган, Аллага итаат кылган барабар. Бирок Аллах субханаху таала Кур'андагы аятта фаттакуллаха ва атиун деп өзгөрткөн себеби ошол. Себеби Аллах таалага биз сыйына албайбыз, ибадат кыла албайбыз, бир гана анын жолу эмне экен? Пайгамбарларды ортомчу кылып, ошолорду ээрчисек, анан биз туура жолду табабыз. Ошол үчүн Кур'ан-ы Керимде Аллах субханаху таала айтат: "Кул ин кунтум тухиббуналлах фаттабиуни юхиббукумуллах." Айткын, эгер силер Аллахны жакшы көрсөңөр, мага эргешкиле. Аллах силерди жакшы көрөт деген. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн Аллахны жакшы көрүүнүн жолу пайгамбардын жолуга түшүп, аны ээрчүү, итаат кылуу менен гана болот. Ошол үчүн Аллах субханаху таала фаттакуллаха ва атиун, Алладан коркула жана пайгамбарга мага эргешкиле деди. Ва ма ас'алукум алейхи мин ажр. Мен айткан даватыма силерден ажыр, акы албаймын. Ин ажрия илля ала раббил аламин. Менин ажырымды Аллах берет. Менин соомду, акымды Аллах өзү берет деди. Демек даваттын чоң услубу балдар, эң негизги немеси услуб бул дават аксыз болот, бекер болот. Ошондо таасир болот. Дават кылып акча алса таасир болбойт. Дават болот, бирок таасир болбойт. Пайгамбарлардын туура жолу, тарикасы ошол. Ма ас'алукум алейхи мин ажр. Бул айткан даватыбызга, кызматыбызга биз эч бир акы албайбыз. Ин ажрия илля ала раббил аламин. Мени Раббил аламин гана Алла Тааланын өзү акымды берет деди. Демек негизги дин жеткизген адамдардын бүт бардыгы бекер кылыш керек. Бүт бардыгы бекер болуш керек. Акысыз болуш керек. Өзгөчө дават, таалим, тадрис бүт бардыгы. Бирок мутаахирин уламалары дин жоголуп кетпеш үчүн эмне кылган? Мударристерге, бешбак имамдарга зарылчылыкка жараша акы алса болот деп фатва беришкен. Ал эми даватка келгенде азыр деле тартип ушундай. Азыр деле тартип ушундай, ушул пайгамбарлардын сүннөт тарикасы калган. Демек, дават кылганда, баян кылганда акы албаш керек. Ким бир жерге барып дават кылса, акча алса, мени алсын, бирок анын неси жолу туура эмес болуп калат. Пайгамбарлардын жолу эмес болуп калат. Кылган баяны, даваты таасирлүү болбой калат. Баян, дават таасирлүү болуш үчүн анан акча үмүтканга болбойт, алганга болбойт. Ошол үчүн ва ма ас'алукум алейхи мин ажр, мен силерден ажр, акы сурабаймын, менин акымды Аллах берет. Фаттакуллаха ва атиун. Кайра айтты. Бу таакид кылып, Алладан коркула, мага баш ийгиле. Калу анумину лака ваттабаакал арзалун. Ушунду дават кылганда алар мынтип жооп берди. Биз сага иман келтирелиби? Сага көбүнчө арзалун. Арзал деген кор адамдар. Биздин жашап аткан жашоодогу эң кор, эң төмөн даражадагы адамдар сага эргешет. Биз сага эргеше албайбыз деди. Демек, пайгамбарларга илгертен тартип эң биринчи эргешкендер кедейлер, алсыздар, адамдар, кемситкен адамдар баш ийип келген. Ошолор биринчи иман келтирген. Байлар, бийлер акырын келген. Тартип ушундай. Ошон үчүн айтышты: "Калу анумину лака ваттабаакал арзалун." Сага баш ийеликпи, иман келтиреликпи? Сен астыңда көбүнчө ким? Алсыз адамдар, кор адамдар, биз төбөн көргөн адамдар турат. Биз баш ие албайбыз сага деди. Яни бул дегени, эгер сенин диниң хак болсо, биздеги биринчи байлар, акылдуулар, ошолор элчийт эле. Демек сенин диниң хак эмес окшойт. Баягындай эчтеке таппай калган, ачка калгандар гана келип атат, тойгондор кебей жатат дегендей сөз айтышты. Түшүнүңөрбү? Негизи эле Аллах субханаху таала динде ушундай кылган. Ар дайым дин башталганда кедейлер, алсыздар келген. Анан барып анан байлар, бийлер да келген, бирок аз келген алар. Көбү келген эмес. Калу анумину лака ваттабаакал арзалун. Биз сага сыйнайлыкпы, сага иман келтиреликпи, бирок сага көбүнчө кор адамдар эргешет дегенде Нух алейхиссалам жооп берди. Кала ва ма илми бима кану я'малун. Алар эмне амал кылат, алардын өнөрү эмне, кесиби эмне, мен кабарым жок деди. Мен адамдарды кесибиге карап, байлыкына карап, бийлигине карап тандабайм деди. Мен Аллахнын келген пайгамбарымын, элчимин, бардыгына барабармын. Кедей келсе дагы, бай келсе дагы, күчтүүсү келсе дагы, алсыз келсе дагы баардыгын кабыл кыламын деди. Ва ма илми бима кану я'малун. Алар эмне амал кылат, андан мен кабарым жок. Ин хисабухум илля ала рабби лау ташурун. Алардын эсеп китебини Аллах берет деди.
Алардын иманы бар беле, жок беле, алар бай бекедейби, алар эсеп китебин Аллах берет. Лау ташурун, эгер силер билсеңер. Эгер билсеңер, Алла Таалам өзү берет. Мен алар менен эсеп ките албайм. Мен адамды карап, мамиле жасабайм деди. Демек, дин балдар баарына бирдей. Кедейге дагы, байга дагы, акылдууга дагы, акылсызга дагы, окумуш болуп кеткен баягындай кыйынмын деген, элитамын деген бүт баарына гана бирдей. Дин адам заты үчүн келген. Адамды болду. Ошонун баарына бирдей. Байлар үчүн өзүнчө дин, кедейлер үчүн өзүнчө дин деген жок. Жалпы адамзатты куткаруу, жалпы адамзатты бактыруу кылыш үчүн Аллах Таала жиберген дин. Ошон үчүн айтты: "Ва илми бима кану я'малун ин хисабухум илля ала рабби лау ташурун." Анан кийин айтты: "Ва ма ана битаридил му'минин." Алар келип, булар турат, буларды куу берсең, анан элиталардын баары келсе, байлардын баары келсе, биз дагы алдыңа келебиз деген сунуш кылышкан. Түшүнүңөрбү? Пайгамбарыбызга айтышкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга да ушундап келген. Мына булар жогот. Булардан жийкенебиз, булардан жыт чыгат, булар кедей, бизге булардын отурган болбойт деп айтышкан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга. Бул жерде эми айтты. Нух алейхиссалам жооп берди: "Ва ма ана битаридил му'минин." Мен мусулмандарды куубаймын деди. Мусулмандарды иман келтиргендер куу берип, силер жакын өзүмө жолдош кылып албаймын. Ва ма ана битаридил му'минин. Иман келтиргендерди мен өзүмдөн алсатпаймын, куубаймын. Ин ана илля назирун мубин. Ин ана илля назирун мубин. Болгону мен ачык инзар, коркутуучумун. Ахиретти эскертип силерди коркутамын. Дегенде Нух алейхиссаламдын коому жооп берди. Qalу ла иллам тантахи я Нуху латакунанна минал маржумин. Улардын жообу: Нух, ушул айтканыңды токтотпосоң, даватыңды токтотпосоң, биз айткан сунуштарга макул болбосоң, латакунанна минал маржумин. Сени эмне кылабыз? Таш менен уруп, талкан кылып жок кылабыз деди. Латакунанна минал маржумин деген сыйга жам сыйгасы. Буларга шейит, булардын адаты ушундай болгон: кууп чыккан же таш балан кылып өлтүргөн. Сени дагы ушинтип таш менен кууп, уруп, өлтүрүп, талкалап жок кылабыз деп коркутушту. Демек, жахалаттын балдары тарикасы ушул. Жеңилип калгандан кийин, анын далили жок болгондон кийин, акыл жетпегенден кийин эмне кылат? Баягы эле жол күч көрсөтөт. Күчүнү көрсөтөт, урушканга даяр болот, жаман сөз менен акарат кылат. Бул ар дайым батылдын тарикасы ушундай болот. Ислам дини андай эмес. Ислам дини ар дайым акыйкатты айтып кетет. Түшүндүрөт, жумшак сөз менен, жылуу сөз менен, далилдер менен. Барагана кирбейт. Адам ушундай болот. Даваттын дагы, ислам тартибин дагы ушундай болду. Айтты, түшүндүрдү, түшүнбөгөндөн кийин алар баягы коркута баштады. Далилдери жок да. Кажалат болуп туруп айтты: "Сен эгерде айтканыңдан токтобосоң, ла иллам тантахи я Нух латакунанна минал маржумин." Ламы такит, нуну такит. Сөзсүз түрдө сени эмне кылабыз? Таш менен уруп, таркалап жок кылабыз. Дегенде Нух алейхиссалам "Кала рабби инна кауми каззабун" деп дуа кылды. Кала рабби инна кауми каззабун. Нух алейхиссалам айтты: "Раббим, менин коомум мени жалганга чыгарды. Мени укпай атат" деди. Мени укпай атат деди. Анан дуа кылды: "Фафтах байни ва байнахум фатхан." Мени менен алардын ортосунда бир өкүм чыгарып бөлүп койгун. "Ва наджини ва ман маия минал муъминин." Мени жана мени менен иман келтиргендер сактагын дегенде Алла Таала "Фа анжайнаху ва ман мааху фил фулкил машхун." Аны жана ага иман келтиргендерди кемеде, толтурулган кемеде сактап койдум деген. Нух алейхиссалам балдар эмне кылат? 950 жыл дават кылат. Кур'ан Каримде Суратун Нух өзүнчө келет. Дауту раббе qawmi laylan wa naharan jiharan sirran ila akhiri ayat келет. Бүт бардык Алла Таала шикаят кылып айтат. Чакырат, дават кылат. Акыры 1000 жыл дават кылгандан кийин дагы эч ким кебестен, кайрылып Нух алейхиссалам менен урушуп, ана карат кылып, мусулмандарга зыян бергенден кийин Нух алейхиссалам дагы чыдабастан дуа кылат. Rabbi la tazar alal ardi min al-kafirin dayyara. Innaka intadharuhum yudhillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffara. Ya Allah, bular endi кайтпайт экен. Булардан үмүт калбады. Булардын баарын жок кылгын деп эмне кылган? Дуа кылган. Бул качан дуа кылган? 1000 жылдан кийин. Ошон үчүн дават кылган чачпаш керек. Бир күн, 2 күн дават кылып коюп эле, же 1 жыл, 2 жыл дават кылып эле, анан кийин мында хайыр жок экен деп ага бат-дуа кылбаш керек. Ага каршы дуа кылбаш керек. Түшүнүңөрбү? Өмүр бою дуа кыла беребиз. Дават кыла бересиң, келеби келбейби? Аллахым иши.
Biroq kebir учурда Alloh taolam жақсылыкты карабаса, пайгамбарларга не кылган, уруксат берип, дуа кылып, ошо дуанын негизинде жок болуп кеткен коомдор бар. Мына ушул Нух алейхиссалам коому. Ошого айтты: "Я Аллах, мени менен коомдун ортосунда бир өкүм чыгаргын. Ва наджини ва ман ма'ия минал му'минин, фа анжайнаху ва ман мa'у фил фулкил машхун." Аны жана калгандарыны, иман келтиргендерди баягы кемеде, машхун деген мамлу деген сөз. Мамлу, толтурулган. Себеби ал жерде Адам алейхиссалам, Нух алейхиссаламга иман келтиргендер, кээ бир аяттар 80 83 деп айтылат. Ошолорду аны менен чогуу жаныбарлардын бүт баарын топтоп, Алла таала эмне кылган? Кемеге салган. Сумма агракна бa'дул бaqi. Кийин калгандардын баарыны чөктүрдүк дейт. Жаан жааган, бир жума токтогон эмес, дүйнөнүн баардыгы сел болгон. Аны Аллах субханаху ва таала эмне кылган? Ошол убакытта булар сактап калганын баарын жок кылган. Калган ошол адамдардан анан биз таркаганбыз кайра. Сумма агракна бa'дул baqin. Калгандарын чөктүрүп жок кылдык. Инна фи залика ла ая. Ушулардын баарында эмне бар? Белгилер бар. Алланын жалгыздыгы, бирдиги, иман келтириш керек, ахирет бар, өлгөндөн кийин тирилет деген бүт бардыгы белгилер бар. Ва ма кана аксарухум му'минин. Ошондой болсо дагы алардын көпчүлүгү иман келтирбейт. Ва инна раббака лахуал азизур рахим. Бул жерде махыркы аятта албетте сенин Раббиң лахуал азизур рахим, ал күчтүү, галип, рахим. Күчтүү, галип, ошон үчүн калгандарын не кылды? Калкалап жок кылды, сууга чөктүрүп жок кылды. Ар-рахим боорукерлик менен сыпаты менен Аллах таала эмне кылды? Кемеге салып куткарып койду. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука. Аллахумма тaqabbal minna. Innaka antas samiul alim wa tub alayna ya Mawlana innaka antat tawwab. Ya Rabbil alamin ya Allah. Ушул окуган Кураныбызды кабыл кылгын ya Rabbil alamin. Tafsir сабагыбызды кабыл кылгын ya Rabbil alamin. Ya Rabbil alamin. Imanыбызды бекем кылгын ya Rabbil alamin. Kur'an-ı Kerim'de toola okuганга tawfik bergin ya Rabbil. Toola түшүнгөнгө tawfik bergin ya Rabbil. Toola amal кылганга tawfik bergin ya Rabbil. Kur'an'ı bizге дос кылгын ya Rabbil alamin. Sallallahu aleyhi ve sellem wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.